Welcome back. Welcome everyone. Welcome everyone. Hello everyone. Welcome. Nagesh, Karima, Namaste. Good evening. Hello. Hello everyone. Namaste. As I had my dinner, thank you. I hope everyone had your dinner. Shankar Reddy, very good. Welcome everyone. Excellent. Good evening. Oh, after many days, స్పెషల్ క్లాస్లో ఒక జోష్ కనపడుతోంది ఈరోజు. I can see some జోష్. ఎస్ అండి, ఐ హ్యాడ్ మై డిన్నర్, థ్యాంక్ యూ. ఇదే జోష్తోని ఉన్న 11 ఎంసీక్యూస్కి 11 అవుట్ ఆఫ్ 11 చెప్పాలి. చెప్తారా? డన్. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్ డాక్టర్ జీ. Let people join. Hi Bhavya, I take classes in Plus only. And I don't teach CSAT now, I don't know. Okay, yes, I take classes. I take classes in Plus as well. What exam you are preparing? Okay, excellent. So my Plus classes are starting next month in UPSC. Okay. Hello. Hi Rupa. Hello Andy, Jamin Narendra, good evening. सबको नमस्कार. Yes Bhavya. Yes, this is. Yes Raju. I reach Chandana. Okay. सब लोग look at the rules. Everyone please look at the rules. Questions will be in English only. Questions will be in English only. Yeah, very good. Okay. Polity governance, amma. Questions will be in English only. Okay. Amma, is my voice clear? Is my voice clear? And screen visible. Very good. Chala manchidandi. Yeah. Rule number 1. This test 30 out of 30 consists of 11 MCQs. And this is related to center-state relations and emergency. Very good. Good evening. 2. Answer, very good, using poll only. 30 టెస్టులు చూసి అలవాటు అయిపోయింది అందరికీ. Third point. What is the third point? A gap of 30 seconds will be given before starting the poll. What is the fourth one? All doubts will be clear after the MCQs. Okay. 15 minutes last. Chat box close. Ante. Okay. Inko 1 minute wait cheddandi. Let's wait for 1 minute and we'll start amma. Okay, very good. And comprehensive
course is going on in the plus. I'll be starting emergency provisions. Emergency is done, right? Sorry. I'm starting Indian judiciary. Good evening. From Monday. Okay? Class 7 p.m. kuntundandi. Class will be at 7 p.m. Okay? Good evening, Saket. Now, this comprehensive course will continue till October 19th. Now, I will be starting Andhra Pradesh Reorganization Act after comprehensive course. Good evening, Amma. AP Reorganization Act, I'll be starting. AP Reorganization Act అయిపోయాక I will get back to you. Advanced course start చేస్తాను లేదా మళ్ళీ ఫౌండేషన్ కాంప్రహెన్సివ్ చేస్తాను. Okay? This time foundation will be some more depth. Foundation will be some more depth, not comprehensive. Okay? స్టార్ట్ చేద్దామండి. అర్థం కాలేదమ్మా, లాస్ట్ చూద్దామండి. డాక్టర్ జీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే డాక్టర్, ఓకేనమ్మా. వెరీ గుడ్. 1 second. First question. Here on your screen. Be careful. Okay. Question number 345. Consider the following and choose the correct statement. వీటిలో ఏది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతున్నాను. For the parliament to make laws with respect to any matters enumerated in the state list, a resolution must be passed in both the houses of the parliament. A resolution passed as stated above can be extended beyond 1 year. వీటిలో ఏది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతున్నాను. క్వశ్చన్ చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకో. For the parliament to make laws with respect to any matters enumerated in state list, a resolution must be passed in both the houses of the parliament. A resolution passed for the above can be extended beyond 1 year. If you are ready with the poll, give me a thumbs up. చప్పట్లు కొడుతున్నారు, క్లూ కావాలా? You need a clue. First question కి. సరే అండి, క్లూ ఇస్తాను మీకు. క్లూ ఇస్తానండి, ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. ఇవాళ క్లూ వద్దని చాలా వస్తున్నాను. సరే, నేను క్లూ ఇవ్వను, తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, పోల్ ఇస్తున్నాను చూడండి. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ది వర్డింగ్స్. ఓకే, నాకు అవన్నీ పక్కన పెట్టేసేయండి. టైం కావాలా? ఇంకా ఒక 10 seconds 15 seconds థమ్స్ అప్ ఇవ్వండి. నాకు టైం కావాలంటే తీసుకోండి, టైం తీసుకోండి, పర్లేదు. యూ కెన్ టేక్ ది టైం. 10 seconds. Done. 5, 4, 3, 2, 1. వాట్? 9%. నాకు భయం వేసింది. 0% ఏంటండి? 9% అండి.
12%. ఏంటమ్మా ఆప్షన్ బి ఏంటి? సరస్వతి ఏంటమ్మా ఆప్షన్ బి ఏంటి? రాజ్యసభ ఏంటండి? పోల్ ఆన్లో ఉంది. మీరు డైవర్ట్ చేస్తున్నారా మైండ్ని? మా టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? Tell me what is the answer. First tell me what is the answer. Answer is B and D. This is the only thing which is correct. This is wrong. Shall I explain this? Shall I explain this? Shall I explain this? Point number 1. When Rajya Sabha passes a resolution by two-third majority, Parliament will get authority. Parliament will get authority for passing any laws of state list subjects. Correcta kada? Correct. Second point. Any law passed by the Rajya Sabha, by the Parliament on behalf of this will be there for 1 year. Correcta kada? Correcta kada? Yes or no? Cheppandi. Yes. Third point. It can be extended by 1 year with a new resolution. Correcta kada? Yes or no? ఇప్పుడు నేనేమేమి అడిగాను? What did I ask? I asked this statement. I asked this statement. ఈ స్టేట్మెంట్ అడిగాను. ఈ స్టేట్మెంట్ లో రాజ్యసభ బదులు పార్లమెంట్ అని పెట్టానండి. ఇక్కడ ఇది ఎలా కరెక్ట్. ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ బియాండ్ 1 year బై రెజల్యూషన్. Clear everyone? See, revision is required. Revision is must and revision is required. అవునా కాదా? Yes or no? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సరే ఇది పక్కన పెట్టేసండి. నెక్స్ట్ వన్ నుంచి చూద్దాం మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దామా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? I want everyone to learn and understand the concepts. Okay? 346. Choose the correct match. Article 246 extra territorial jurisdiction గురించి మాట్లాడుతుంది. 248 residuary powers with the parliament గురించి మాట్లాడుతుంది. Article 365 a reason for president to impose state emergency. ఈ మూడు కరెక్టా కాదా? కరెక్ట్ మ్యాచ్ ఏది? కాకపోతే రెడీయా? Ten seconds. Are you ready for the poll? Five, 4, 3, 2, 1. Very good. 40%. 40%.
40%, 44%, 42%. మనం లాస్ట్ వీక్ అంటే ఈ వీక్లోనే చేసాం. వి డిడ్ దిస్ ఇన్ దిస్ వీక్ ఓన్లీ. చేసామా? ప్లస్లో 43%, 43%. క్వశ్చన్స్ ఇలానే వస్తాయి ఎగ్జామ్కి. మీరు కూడా ఆప్షన్స్ అలానే పెడతారు. 43%. మా ఆన్సర్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? సి ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఎందుకు ఇది రాంగ్ అండి? ఎక్స్ట్రా టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ 245లో కదా చెప్తారు. 245 కదా. 246 వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కదా. సబ్జెక్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. 246 వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. 245లో ఎవరికి ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షను? పార్లమెంట్కి ఉంటుంది. వెరీ గుడ్, పార్లమెంట్కి ఉంటుంది. ఓకే. ఆర్టికల్ 365లో ఏముంటుంది చెప్పండి నాకు? స్టేట్ యూనియన్కి, యూనియన్ చట్టాలకు కానీ, యూనియన్ డైరెక్షన్స్ కానీ అగేన్స్ట్గా వెళ్తే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు అని ఉంటుందా లేదా? యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు అని ఉంటుందా లేదా? హెచ్చరిక, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే. ఓకే. సో 365 ఏ రీజన్. ఇదే ఖచ్చితంగా అని ఇక్కడ చెప్పలేదు నేను. ఒక రీజన్ కావచ్చు కదా. ఏ రీజన్ టు ఇంపోజ్ అ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ. క్లియర్? స్టేట్ ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించి 3 ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. 356, 256, 365. ఓకే. ఏంటివి? 256 ఏంటి? ద స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వర్కింగ్ షుడ్ బి ఆన్ పార్ అండ్ ఇన్ లైన్ విత్ ద యూనియన్. యూనియన్తో పాటు కలిసి పనిచేయాలి, యూనియన్కి అగేన్స్ట్గా వెళ్ళకూడదు అని అంటుంది. 365 ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ పైన ఏ యాక్షన్ అయినా తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు అగేన్స్ట్గా వెళ్తే. ఉందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎందుకు డల్గా ఉన్నారు? ఏం బాగా డల్గా ఉన్నారు? సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓడిపోతుందా ఏంటి? ఏంటమ్మా? అంతే కదమ్మా. అవర్ ఫీలింగ్స్. 356 ఇంకా డైరెక్ట్గా ప్రెసిడెంట్ రూల్. ఓకే. ఎస్. షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళొచ్చా? కొంచెం పెద్ద క్వశ్చన్, జాగ్రత్త. కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ అండ్ చూస్ ది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. In case of overlapping of matters between 3 kinds of subjects of the legislatures, predominance has been given to union law or union legislation. In the concurrent sphere, ante concurrent list, in case of repugnancy between union and the state law relating to the same subject, ఒకటే సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన యూనియన్ చట్టము మరియు స్టేట్ చట్టం మధ్యలో క్లాష్ వస్తే the former prevails. Former later. ఇది ఫార్మరు, ఇది లేటరు. Even if the state law was reserved for the assent of the president and has received such assent. Article 254. అది కరెక్టా కాదా మీరే చెప్పాలి నాకు. The vesting of residuary powers on the constitution follows Canada, not the government of India Act 1935. రెసిడ్యూరీ పవర్స్ కెనడా సిస్టమ్ని ఫాలో అవుతాము. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935లో ఉన్నప్పటికీ కెనడానే ఫాలో అవుతామా? క్వశ్చన్ పెద్దగా ఉంది. నేను మీకు 20 seconds ఇవ్వనా టైము? 20 seconds సరిపోతాయా? థమ్స్అప్ ఇవ్వండి కావాలనుకుంటే. 20 seconds.
Pure understanding of the concept. Pure understanding of the concept. It's a pure understanding of the concept. If you have understood the concept thoroughly, this is a cakewalk. This is a cream biscuit. This is Karachi bakery. ఆయన అంటాడు కదా అబ్బాయి ఎవరు రాకేష్ మాస్టరా, దిస్ ఈజ్ అత్తాపూర్. భలే అంటాడు ఆయన. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, ఇవనా? Do you want me to give? Yes. Yes. సరే, క్లూ ఇవ్వరా అండి పోనీ. Do you want a clue? Do you need a clue? Do you need a clue? సరే, క్లూ ఇస్తున్నానండి. ఇది ఆన్సర్ కాదు. ఇది ఆన్సర్ కాదు. ఓకేనా? చాలా పెద్ద క్లూ ఇచ్చా. ఓకే, ఎస్, 40%. 50%. వావ్, 54. అమ్మ, క్లూ ఎవరెవరికి వర్కౌట్ అయింది? క్లూ గుడ్ గుడ్ అండి. 56%. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 56%. చాలా టఫ్గా ఇచ్చాను కదా పేపర్. కొంచెం టఫ్గా ఉందా? మీరే అన్నారు కదా టఫ్గా అయింది. ఎక్సలెంట్. వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈస్ బి. బి. ఆన్సర్ ఈస్ బి. ఆన్సర్ ఈస్ బి. అమ్మా, ఇక్కడ ఫార్మర్ అని తీసేసి లేటర్ అని పెట్టాను అనుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఆన్సర్ ఈస్ సి. ఆన్సర్ ఈస్ సి. ఇక్కడ ఫార్మర్ అనే పదం తీసేసి లేటర్ అని పెడితే ఆన్సర్ ఈస్ సి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? చూడండి అమ్మా. లేటర్ ఈస్ స్టేట్, ఫార్మర్ ఈస్ యూనియన్. ప్యూర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ అని ముందే అన్నాను. చూడండి, జాగ్రత్తగా వినండి, జాగ్రత్తగా వినండి. సపోజ్ యూనియన్ లిస్టు, స్టేట్ లిస్టు, కాంకరెంట్ లిస్టు. సపోజ్ యూనియన్ ఒక చట్టం చేసింది, స్టేట్ ఒక చట్టం చేసింది. ఈ రెండింటికి క్లాష్ అయింది. అప్పుడు ఏ చట్టం గెలుస్తుంది? ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉన్నప్పుడు యూనియన్ చట్టం గెలుస్తుంది. ఇది ఇంకా ఇట్స్ డన్, ఇంకా అయిపోయింది అది. సరే, ఓకే. ఇప్పుడు స్టేట్ లెజిస్లేచరు ఒక చట్టం చేసింది. ఈ చట్టము కంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉంది. కంకరెంట్ లిస్ట్ మీద ఇద్దరు చేయొచ్చు కదా చట్టాలు. సో చేసింది. ఇదే సబ్జెక్ట్ పైన పార్లమెంట్ కూడా ఒక చట్టం చేసిందండి. పార్లమెంట్ కూడా అదే చట్టం చేసింది. రెండింటికి క్లాష్ వచ్చింది, రెండు చట్టాలే క్లాష్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏ చట్టం గెలుస్తుంది? పార్లమెంట్ చట్టమే గెలుస్తుంది. పార్లమెంట్ చట్టమే గెలుస్తుంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి, జాగ్రత్తగా వినండి. స్టేట్ లెజిస్లేచరు ఒక కంకరెంట్ లిస్టులో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ పైన ఒక చట్టం చేసింది. అది ఎలా చట్టం చేసింది అంటే, గవర్నరు ఆ బిల్లుని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రిజర్వ్ చేస్తాడు. ప్రెసిడెంట్ అని ఒప్పుకుంటాడు. స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పాస్ చేసిన చట్టాలు గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్కి పంపించచ్చు కదా. రిజర్వ్ చేయొచ్చా లేదా? చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఒప్పేసుకున్నాడు.
సో చట్టం అయింది, చట్టం అయిపోయింది. అదే సబ్జెక్ట్ పైన పార్లమెంటు ఒక లా చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ చట్టానికి క్లాష్ వస్తే యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 254 ఏ చట్టం గెలుస్తుంది? స్టేట్ చట్టం గెలుస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో స్టేట్ లా చట్టమే గెలుస్తుంది. ఎందుకని? బికాస్ ప్రెసిడెంట్ కి రిజర్వ్ చేశాడు, ప్రెసిడెంట్ ఒప్పుకున్నాడు అక్కడ. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తామండి ప్లస్లో, డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం ప్లస్ క్లాస్లో. ఇవన్నీ ఇది చేశానా లేదా గౌరీ? ఎలా మర్చిపోయారు మీరు ఎట్లా మర్చిపోతున్నారు? మీరు ఉన్నారు క్లాస్లో, మీరు మర్చిపోతున్నారు. చేశాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళొచ్చా? అమ్మా, మీకు క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఈజీగా ఇస్తే నాకు లాభం లేదు, మీకు లాభం లేదండి. మీరు ఆన్సర్స్ పెడతారు, లీడర్ బోర్డులో టాప్లో ఉంటారు, అయిపోతుంది. పర్లేదు, లీడర్ బోర్డులో టాప్లో ఉంటారు, అయిపోతుంది. ఇక నా యొక్క మెయిన్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదా అజెండా ఏంటంటే మీకు కాన్సెప్ట్ వెళ్ళాలి, మీకు కాన్సెప్ట్ మైండ్లోకి వెళ్ళాలి. మరి కాన్సెప్ట్ మైండ్లోకి వెళ్ళాలి అంటే నేనేం చేయాలి? ఐ షుడ్ మేక్ యూ థింక్. టు మేక్ యూ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు సెట్ ఏ వెరీ టఫ్ క్వశ్చన్. అవునా కాదా? సో అందుకని ఇలా చేస్తున్నాను, నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చండి. ఓకే, ఇఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ ఎ స్పెషల్ స్టేటస్, వాట్ విల్ స్టేట్ గెట్? చూస్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. అవునండి, ఇఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ ఎ స్పెషల్ స్టేటస్, స్టేట్కి ఏమొస్తుంది? Choose the best out of the following. This is the key here. Choose the best out of the following. Subsequently, large percentage of the central assistance will be grants in aid. Current account budget deficit will be taken care by the union government of the state. The union government meet entire expenditure of the state during the period of special status. Center will sign all administrative MOUs on behalf of the state government and be a guarantor. వీటిలో ఒక స్టేట్కి స్పెషల్ స్టేటస్ వస్తే ఆ స్టేట్కి ఏం లాభం, ముఖ్యంగా ఏం లాభం? చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అండి. మీకు 30 సెకండ్స్ కావాలంటే 30 సెకండ్స్ ఇస్తా. If you are ready with the poll, give me thumbs up. Ready? Ready. చాలా ఈజీ అండి, జాగ్రత్త. 50%. 50%. %62%. Good. అమ్మా, ఏదైనా స్టేట్కి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తే ఆ స్టేట్కి లోన్స్ ఎక్కువ ఇస్తారా లేదా గ్రాంట్స్ ఎక్కువ ఇస్తారా? గ్రాంట్స్ ఇస్తారు కదా, దే గివ్ గ్రాంట్స్. వాళ్ళు గ్రాంట్స్ ఎక్కువగా ఇస్తారు, లోన్స్ ఎందుకు ఇస్తారు? పోనీ గ్రాంట్స్ ఇస్తారు, ఆ స్టేట్ మొత్తం ఫైనాన్స్ సెంటరే చూసుకుంటుందా? సెంటరే తీర్చేస్తుందా? నో. ఎలా అండి, ఎలా తీరుస్తారు? తప్పు. ఆ స్టేట్కి అప్పులుంటే ఆ అప్పులు యూనియన్ గవర్నమెంట్ కడుతుందా అండి? నో. ఎందుకు కడుతుంది అట్లా? మరి ఆ స్టేట్కి సంబంధించిన ఏదైనా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎంఓయూలు సెంటర్ ఎందుకండి? సెంటర్కి ఏంటి? వై సెంటర్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎంఓయూస్ ఆఫ్ ది స్టేట్?
Do you think center is concerned? No. Okay, center can be a guarantor. Guarantor ga untundemo gaani ledu, but this is the right answer. Clear amma everyone? Clear? Assertion reason. The All India services violate the federal principle of the constitution as well as autonomy of the state. All India services ఫెడరల్ వ్యవస్థని వయలేట్ చేస్తూ మరియు ఇండిపెండెన్సీ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ని కూడా వయలేట్ చేస్తుంది. రీజన్, ది ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ గవర్న్డ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డు నాట్ హ్యావ్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ దెమ్. ఐ హావ్ నో కంట్రోల్ దెమ్ అంటే అనట్లే నేను, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ దెమ్ అంటున్నాను నేను. కొద్దిగా ఉంటుంది అని అర్థం. వీటిలో ఏది కరెక్ట్? Both A and R are individually true and R is the correct explanation of A. Both are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. Article 312. If you are ready, I will give the poll. Done. 75%. Very good. 75%. ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అనేది యూనిటరీ ఫీచరా లేదా ఫెడరల్ ఫీచరా? ఇట్స్ ఏ యూనిటరీ ఫీచర్. When it is a unitary feature, it is violating the federal principle. So it is correct. All India services are recruited and appointed and removed by state or center or union. So వాళ్ళు యూనియన్ డైరెక్షన్స్ లోనే వర్క్ చేస్తారు. ట్రాన్స్ఫర్ స్టేట్ చేసుకోవచ్చు. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే ఎవ్రీవన్, క్లియర్ అమ్మా? ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? జాగ్రత్త. Who among the following can establish additional courts for the better administration of any existing law with respect to matters contained in union list? యూనియన్ లిస్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ సరిగా అమలు పరచడానికి కొన్ని అడిషనల్ కోర్ట్స్ ని ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చెయ్యవచ్చు? యూనియన్ లిస్టే క్లూ. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ ఆర్డర్ ద్వారా చేస్తారా, పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా చేస్తుందా, యూనియన్ గవర్నమెంట్ చేస్తుందా, లేదా సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తుందా? అడిషనల్ కోర్ట్స్ ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు? వెరీ గుడ్, 75%. ఎక్సలెంట్ అండి. ఒక కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ రెజల్యూషన్ సరిపోతుందా? చెప్పండి. గవర్నమెంట్ రెజల్యూషన్ ద్వారా ఒక కోర్ట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు? యూ కెనాట్. యూనియన్ లిస్ట్ మీద ఎవరికి హక్కులు ఉంటాయి ఎక్కువ? సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద లీడర్ బోర్డ్ లుక్స్. పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా చేస్తుంది. లీడర్ బోర్డ్ అండి ఇది. 6 క్వశ్చన్స్ చేసాము, ఇంకో 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నాని, శ్రవణ్ అండ్ శ్రవణ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సైదులు వెరీ గుడ్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళొచ్చా?
అమ్మ కొంచెం పెద్ద క్వశ్చను, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. మీరు పోల్ ఇవ్వమని చెప్తే ఇచ్చేస్తాను. నేనే చదువుతాను, ఒకసారి చదువుతాను, తర్వాత మీకు 30 సెకండ్స్ టైం ఇస్తాను. పార్లమెంట్ షెల్ automatically, while a proclamation of emergency is in operation, have the power to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to any of the matters in state list. పార్లమెంట్ ఏ ఎమర్జెన్సీ అమల్లో ఉన్నా కూడా ఆటోమేటిక్గా స్టేట్ లిస్ట్ మీద చట్టాలు చేసే అధికారం వస్తుందా? పార్లమెంట్ has exclusive powers to make laws with respect to any matter not contained in concurrent list and state list. Not enumerated in concurrent list and state list. Exclusive powers. Parliament has power to make any law for the entire or any part of the territory for implementing any treaty, agreement or convention with any other country. వీటిలో ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నాను నేను ఇక్కడ. వన్ సెకండ్, ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేస్తున్నానండి నేను. ఓకేనా? ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? I want to change this to make you think more. A 1 2 3, B 1 only, C 2 3 only, D 3 only, E 1 3 only. సరిపోయింది. ఈ ఆప్షన్ సరిపోతాయి. I hope you understood this. Ready for the poll, or do you want time? Or do you want time? Ready? I'll be waiting to see how many kept this correct. 25%. Surya, SK, Sharath, Saidulu, Nagesh, Rakesh, Asma, AR, Swapna, Nani, Shravan, Sumati. Very good. 42% said the correct answer. 40%. ఇది ఎంత క్లియర్గా డిస్కస్ చేసామండి మనం క్లాస్లో. ఎక్సలెంట్ అండి. 37% మాత్రమే కరెక్ట్గా పెట్టారు. అమ్మా, వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? అమ్మా ఒక్కసారి వింటారా? ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్ అండి. ఈ స్టేట్మెంట్లో ఒక్క పదాన్ని తీసేస్తే ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది. ఈ స్టేట్మెంట్లో ఒక్క పదాన్ని తీసేస్తే ఈ పదం గనక తీసేస్తే ఇది కూడా కరెక్టే. ఆటోమేటికల్లీ అనే పదం ఉంది కదా, దానివల్ల ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. చూద్దామా ఎందుకో? చూద్దామా ఒకసారి? చూద్దామా?
పార్లమెంటు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్టేట్ లిస్ట్ మీద చట్టాలు చేయవచ్చు కదా. ఇది కరెక్టే కదా. వెరీ గుడ్. పార్లమెంటు స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు లేదా ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఉన్నప్పుడు స్టేట్ లిస్ట్ మీద చట్టాలు చేయవచ్చు. ఎస్, చేయవచ్చు. కానీ పార్లమెంట్ చట్టాలు ఎప్పుడు చేస్తుంది అంటే పార్లమెంట్కి ప్రెసిడెంట్ ఒక ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ద్వారా చెయ్యండి అని పర్మిషన్ ఇస్తేనే చేయవచ్చు. ఆటోమేటిక్గా చేయలేమండి. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఎస్ అండి ఎవ్రీవన్. Clear everyone? Okay, so the only word automatic అనే వర్డ్ ఒక్కదాని వల్ల ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అండి. ఇఫ్ ఆటోమేటిక్ వర్డ్ కనుక లేకపోతే ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. సి హౌ వన్ వర్డ్ ఈస్ ప్లేయింగ్ విత్ యూ అండ్ మీ. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? అండర్స్టూడ్ దిస్? షల్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్? Okay, be careful. Consider the following and choose the correct statement. An emergency converts federal structure into unitary one without a formal amendment of the constitution. రాజ్యాంగ సవరణ అవసరం లేకుండానే ఇండియన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఫెడరేషన్ నుంచి యూనిటరీగా మారిపోతుంది ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు. ఆర్టికల్ 358 automatically suspends fundamental right under Article 19 as soon as emergency is declared. Article 358 is extended to entire country, not just one part, entire country. Ready for the poll? Ready for the poll? Yeah. %74. 74%. If someone says this is correct, this is also correct. ఇది కూడా కరెక్ట్ అనే అంటారు బికాస్ 2 and 3 ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. అవునా కదా? 2 and 3 ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. వెరీ గుడ్ రమేష్, ఎక్సలెంట్ అండి. ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. Article 19 is automatically suspended in case of national emergency. 19 is automatically suspended for entire India kada. For entire India as per Article 358. Clear everyone? Clear? Amma, this is expected. This is expected. I want everyone to at least take a screenshot and write points in your notes on this. దీని ఆన్సర్ చెప్తాను, చెప్పాక ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఈ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్స్లో. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే ఓకే, ఆన్సర్ తెలిసాక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఇప్పుడు కాదు. చలో. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వర్ ప్రపోజ్డ్ బై సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేస్? ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ ఏమేం చెప్పింది? ద బర్డెన్ lies on the center to prove that relevant reasons should be exist to justify the imposition of president rule. President rule proclaim చేయడానికి యూనియన్ ఖచ్చితంగా ఒక రిలవెంట్ రీజన్ ని చెప్పాలి, ఉండాలి. రిలవెంట్ రీజన్ ఉండాలి, ఏమీ లేకుండా అలా చేయలేము అని సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పిందా? సెకండ్ వన్,
The state legislative assembly dissolve అవ్వచ్చు. The state legislative assembly should be dissolved only after parliament has approved the presidential proclamation. అంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టాక పార్లమెంట్ ఒప్పుకున్నాకనే ఆ యొక్క స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ని డిజాల్వ్ చేసే అధికారం వస్తుంది, ముందు రాకూడదు అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందా. 3, ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ పర్సూయింగ్ యాంటీ సెక్యులర్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ లైబుల్ టు యాక్షన్ అండర్ 356. ఏదైనా స్టేట్ లో మతానికి సంబంధించి అలా యాంటీ సెక్యులర్ మీద గొడవలు రెచ్చగొడుతూ అలాంటి పరిస్థితి తీసుకొస్తే అదొక రీజన్ తోని యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇంపోజ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అని ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసు 1994లో సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందా. ఈ మూడిట్లో ఆన్సర్ ఏంటి? ఏం చెప్పింది? పోలివనా? %64. 68. Excellent అండి. What is the answer? All the statements are correct. And with the time of the state emergency, the state legislature can be suspended or dissolved. Suspended by the President of India for a temporary period. Correct? Dissolved. It can be dissolved by the parliament by a law when the President of India gives the permission for the parliament to pass a law. President permission iste parliament చట్టం ద్వారా స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. కానీ ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ని డిజాల్వ్ చేయాలి అంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఏదైతే ప్రెసిడెంట్ చెప్పాడో ఇది పార్లమెంట్ ఒప్పుకున్నాకనే డిజాల్వ్ చేయొచ్చు అని చెప్పింది అనమాట. క్లియర్? Amma, everyone take a screenshot of this. Everyone take a screenshot of this. If the screenshot is done, put the screenshot in the group. Okay. Done. Thank you. Next one. Last 2 questions అండి. Last 2 questions. The president may issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in union to the judges of Supreme Court and High Court. President of India, High Court, Supreme Court జడ్జిల యొక్క శాలరీలు మరియు యూనియన్ గవర్నమెంట్ లో పనిచేస్తున్న సర్వెంట్స్ యొక్క శాలరీస్ డిక్రీజ్ చేయమని ఎప్పుడు చెప్పవచ్చు? ఏ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు చెప్పవచ్చా? ఏ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా చెప్పొచ్చా? లేదా ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చెప్పొచ్చా? లేదా ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చేయొచ్చా? లేదా అసలు ఈ సిచ్యువేషన్ శాలరీలు తగ్గేయడం అనేది ఎప్పటికీ ఉండదా? క్వశ్చన్ అర్థమైంది అందరికీ? క్వశ్చన్ అర్థమైందండి? పోలిస్తున్నాను మరి. Same, directly taken lines from the article. 91%. Wow, highest. Today's highest 74 unde, ipudu 92%. Highest. Why are you misleading? Akhilandeshwar, you are misleading the audience. No, you are not misleading.
Did you set the correct answer? Very good. Yes, Akhilandeshwari is correct. B is the answer only in the case of financial emergency. Okay, when you have a poll going on, you should never comment. Okay, don't comment. Okay, last question to go. Shall we go to the last question? Chustano. I will check the leaderboard today. Which of the following is true regarding effects on national emergency on center state relations? Center state relations, national emergency ఉన్నప్పుడు center state relations ఏ విధంగా డిస్టర్బ్ అవుతాయి? During normal times, president has power to give directions to all the states on all the matters. Normal times లో కూడా ప్రెసిడెంట్ స్టేట్స్ కి కావాలంటే ఏదైనా డైరెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు. డ్యూరింగ్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ, సారీ అండి, 1 second. Which of the following are true regarding effects of center state relations? That's it. This is the question. During normal times, president has the power to give direction to the state on any matters. During state emergency, president can issue ordinance on state subjects. వీటిలో ఏది కరెక్ట్ అండి? Can. See, the word can is important here. Okay. Shall I give the poll? Easy question. Excellent. 40, 54%. 54%. 55, 53. Very good. 53. 5 seconds to go. Congratulations, Nani. 11 out of 11. Only person to score 11 out of 11. Congrats. Nagesh, Saidulu. By very good Saidulu. Shravan, Sumatish, Shravan, Saraswati, Jaminarindra, Govardhan and Vinila. Congratulations. Ani ఎన్ని మందికి 6 వచ్చాయి? 6 plus 7. Okay. Saket, Asma, very good. Excellent అండి, excellent. So, revision needed, need to improve అని అందరికీ అనిపిస్తుందా? వెరీ గుడ్ స్ట్రాంగ్. Revision needed, need to improve, make points, study smart. ఇలా ఎవరికైనా అనిపిస్తుందా అండి? అనిపిస్తుందా? అంటే క్లాస్ వినేటప్పుడు క్లాస్ అయిపోయాక వచ్చేసింది అనుకోవడము, లేదా నోట్స్ రాయంగానే అయిపోయింది అనుకోవడము కాకుండా ఇలా ఎంసీక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. మరి ఇలా టఫ్గానే పెట్టాలా నెక్స్ట్ కూడా? అక్టోబర్ సెకండ్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మోస్ట్లీ అక్టోబర్ సెకండ్ వీక్ నుంచి 20 టెస్ట్ 1 out of 20 మీకు స్కెడ్యూల్ ఇచ్చేస్తాను. I will give all 20 test schedule in the first week or second week. Okay na? Topic wise istanu. Polity topic wise. Clear? Chena odda? Do you want or no? Yes. 20. ఓకే, ప్రతి టాపిక్కి 2 or 3 days టైం ఇస్తాను. చదవండి, రండి, మీ స్కోర్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? బట్ అమ్మ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కావాలంటే నా వల్ల కాదు.
నేను ఇయ్యలేను. నా వల్ల కాదు, నేను ఇయ్యలేను. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్ కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. నమస్తే అమ్మ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సీ యూ గైస్ టుమారో. సారీ, సీ యూ గైస్ ఆన్ మండే. శివరాత్రి. జై హింద్. బాయ్ బాయ్. జై హింద్. Yes. Bye.